أحبنا فيك وللناصر إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين، وارزقنا كمال المتبع له ظاهرا وباطنا في عافيته وسلامه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتح بالقبول وتمام كل سوء مأمول وصلاح إشراح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتح وحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الغر الميامين أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وأماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجميع أحبابنا أجمعين. نخص بذكر سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا الإمام علوي أبي الفقيه وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليه مجمع وجميع ساداتنا آل باعلوي من مشارق الأرض إلى مغارب بحرها، وسيدنا الإمام قطب الرباني وغوث الصمداني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي، وسيدنا الإمام أحمد البدوي، وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي، وسيدنا الإمام القطب أبي الحسن الشاذلي وتلميذه سيدنا الإمام القطب أبي العباس النوسي وتلميذه صاحب البردة مولانا الشيخ محمد البوصيري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وجميع سندنا إليهم أجمعين. أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وعلى أن الله الكريم يعيد علينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا وعلى والدينا وعلى إخواننا وعلى قرابتنا وعلى ذوي أرحامنا وعلى جيراننا وعلى أصحابنا وعلى جميع أحبابنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة، وأن الله الكريم ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد أدنى، وأن الله الكريم يطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومعرفتك، وأن الله الكريم يرزقنا الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وطول العمر في خير ولطف وعافية، وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية، وأن الله الكريم يرزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، وعلى أن الله الكريم يجعلنا وأهلنا وذرياتنا وطالبينا وطلابنا أجمعين من أهل العلم والعمل والصلاح والتقى والنقى، وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة، وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون نجيب مع شيخنا والعطرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله مبشر الخلق بالعدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم أمن تذكر جيران بذي سلام ما جدد عن جرى من مولد بدم أبهبت اليوم من تلقاء كاظمة وأغمض القلب في الظلماء بالنقم فما لعينيك إن كنت فعمت وما لقلبك إن تستفيق يهيب أيسق الصبر أن الحب مركز ما بين منسجم منه ومغترب لولا الهوى لم ترم دمعا على قلل ولا قتل للبني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عضل الدمع والسقم وأثبت الورد حق عمرة وطن بالذبائح على عديك والعلم نعم سواك من أوقع الرقم والحب يعترض اللذة بالعلم يا لئيمي في الهوى أقدري معذرة مني إليك ولا أستغفر تلوم عدك هادي على سرك مستدر عن الوشاة ولا دعي بمنعزم محبتني نسألك لست أسمع معيد المحب عن الوكل في السماء إذ انتهت نفسها الشيء في عدل والشيء أبعد في نفس عن التهم فإن أمرتي بسوء من تعلم من جلها بنادر الشيء والحرم ولها حتى من الفعل الجميل كرطيب ألم برأس غير متشافي لو كنت أعلم أني ما أوكر وكتبت سر بدلي منه بالكتب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الانفراد اتباع بالنوايا فيها كما يراد اتباع الخير باللزوم فلا تلوم في البعض شهواتها إذا الطعام يقوي شهوة النهيم ونفسك تبلئ تحمله شاب على حب الرضاء وإن تقتله ينقل من حسن الهوى هوى أن توليه وإن الهوى من تولى يخفي أو يصف وروحها وهي في العمل سائمة وإن هي استغلت المرعى فلا تسمك الحسنات لذة للماء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في دسم وشد سائس من جوع ومن شبع فربما نشط سهو من التهم واستغرب جمع من عين قد ابتلى من المعاذب وجمع الندم وخالف النفس وشيطان وعصيهم وعلمهما فحطب النصب التائب ولا تطع منهما عصما ولا حكما فأنت تائب بين الحصر والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نزلت به نزلت ذي الحكم عملتك الخير لكن ما تمرت به وما تقمت كما قولي لقد تقيني ولا تجاوزت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فضلي ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اشتد من شباب أشاه وطودت الإجارة كشف مطرف العدم وراودته الجبال صم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمك وعكدت زوجه بها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم نبينا العبد النائب على أحد الأبرة قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول المقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس قربا من البر أو وصفا من الديم وواقفون لدي عند حديث من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجواب الحسن فيه غير منقسم تمتعه النصارى بنبيه وقم من شئت من فيه وتكيم من سفلا نبيه ما شئت من شرف وسفلا قدره ما شئت من علم فإن فأن رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفضل نسبا الله آياته إذا من آيسه حين يلعن لسر من لم ينتهي بمتى يقول به إحسن علينا فلم تتم ولم نهي نعاية وراء معناه فليس يغرق بالقول منه غير وإن كشمس تجهل للعينين من بعد صغيرة وتقل الطب من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل هاي أنت الرسل الكرام فإنما اتصلت من دوره فيه فإنه شمس فمنهم كواكب ويذكرن أنوارها للناس بالظلام أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبسم متصل كالجري في كرم والبدر في شرف والبر في كرم والدهر في إمام كأنه وهو فرد بجلالته في عسكر حين تقه في عشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معنى منطق منه ومبتسم لبيان الطرقة معه قبل مبتسم منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبانا مولده عبد في عسره يا طيب مرتدى منه ومرتدى يوم تبرس فيه القدس أنه
جاءت بدعوته الأشجار سجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترى سترا لمن أتبت قلوبها من بديع الخط في اللقب مثل الغمامة أن سار سائرة تهليه أهواتي في ذي الأجير أقسمت بالقمر المرشد إن له من قلبه نسبة مدروبة قصدي وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمي الصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أهله جن الحمام وجن العنكبوت على خير البرية لم تقصد ولم تقم بقاية الله نفلة مضاعفة من الدروع وأنعام من الحكم ما سامى الدهر دائما واستجرت به إلا ونقد وأمم لم يطم ولا تمست إلى الدرين بيده إلا سلكت الندى بغير مستقيم لا تنكر الوحي في رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس يذكر فيه حال المختلف تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على وحي بمتهم أم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت أهبا من رفق اللمم وأحيت السنة شباب دعوته حتى عدا الغرباء بالعصر الدمم بعالق الجد أو غردا بطاح بها سيفا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووافي آيات الله ظهرت دون دار الكرام ليلا على العالمين بدر يزداد نورا
بكل معترك حتى أقوم القناة من على وضمي الدنيا ورقبات يفيضون به أسألت مع البن والرقم تقضي الليالي ولا يدرون عدتها ولم تكن من ليالي أشهر الغرم كأنما دين ضيق على ساعتهم بكل قرن إذا لم يعد القرم يجر على خميس فوق سبيعة يأتي بالوجه من الأبطال المكذب كل مبتدئ لليل متسم يأخذ بمستصل للكفر مستلم حتى بدت ملة الإسلام وهي فيهم من بعد غربتها مقصورة الراهب مقولة أبدا منكم بخير أب وخير بال الفلك ليت ولم تئم وموجب فسل عنهم صدمهم ما جرى منهم في كل مصطدم وسل حنين وسل بدر وسل أحدا وصول عبد لهم أدنى من الرقم المبدر بيدهم بعد ما ورد من عند كل مسود من الإمام والكاتبين بسطر خاتمة تركت أقلامهم حق الجسم غير منعدم سجل سلع لهم سمة ميزهم والورد يمتد بالاسم عن السلام يهديك إليك رياح النصر نشرهم حتى سبوا زاروا بالرحمة كل كمي كأنهم في ظهور الخير مكتوبا من
لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولا يغلق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habibullah, assalatu wassalamu alayka ya Anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lidzakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma alimnahu minha wa ma lam na'lam wa naskuruka ala jami'i ni'amika ma alimnahu minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahzabihi wa asratihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafata wa darajata rafi'ah wa atul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sunna wal hadirina fi zurrati wa amitna ala sunnati wasta'minna bi ta'ati wa bitna hawla wasqina bi yadi syarifah sabatan hani'atan mari'atan la najwada abada. Tuma fi khayfi abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'i ibadillahi sholihin. Tuma fi khayfi ashabil hadin al-mahdiyyin wa rasidin al-mursidin Zawi al-Qadir Ali wal Fahmil Jali Sadatina wa imatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Tuma fi khayfi simfani sayyidani Karamain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdillah al-Husain wal Ahmad Syarifani Indahu wa Indan Nas Abi Amarat al-Hamdan wa Abi al-Fadl al-Abbas wal Ansari wal Muhajirin wal Wajid wa Hirati Ummahatil Mu'minin wa jami'as sahabati wal qarabat wal tabi'in wal tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal awliya was syuhada'i was sholihin khususan fi sahih hadis bukan Sayyidi Syarifuddin Muhammadin al-Busiri. Allahumma anfa'na bi barakatihi fid dunya wal akhirah. Summa fi sahih awliya ta'ala jami'an min aqwabin wa adjabin wa utan wa abdan wa rinjalin wa bi masyariqil ardi la maghribiha aina ma kanu aina ma halat aqwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihi wa anfa'na min nafahatin wa middalana min amdadihim wa alhidna min lahazatin wa idda alaina wa alaikum wa ala muslimina min barakatihim wa min barakati qulubihim wa al-faslu tahiratu fid din wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fi sahibina wa sahibil hadirin was-sami'in wa walidina wa walidin wa ummatina wa ummatin wa ummatil muslimina ajma'in wa ummatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadiyan maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadiyan maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadiyan maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al lana fina wa la ma'na wa la hawalaina mahruman wa la ma'tuman wa la anbabika madruda. Habillahu wa fatika musi'ana li muhsinina wa muhsinana li a'limina wa a'limina wa a'limina li a'milina wa a'milana li mukhlisina. Wa hablana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina min ad-dunya syahadatan an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Aqbidna 'alaiha ghayra maftunin wa la fatilin wa la mughayyirin wa la mubaddilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin nas'aluka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri nas'aluka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa jahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai dan kita ta'zimi segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Fakhrani bin Saleh bin Hamid Al-Khirib wal Habib Khairul bin Taha bin Zaid Al-Adarus wal Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirib wal Sayyid Muhammad bin Luqman bin Hilmi Mudakir Al-Habshi hafizahumullah wa ra'ahu min kulli makruh wa matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah ma'a kamalis sihhah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Guru Haji Ahyadi, Guru Muhammad Zaini, Guru Muhammad Rafi'i, Guru Nasir, Guru Misron, Guru Muhammad Nur, Guru Fakhrul Riza, Guru Muhammad Syarwani, Guru Muhammad Nur Ilmi, Guru Muhammad Nur Husin, dan guru-guru yang lain. Teriring doa untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau-beliau semuanya dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mari kita sambung pembacaan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidi Al-Arif Billah Al-Faqih Ad-Da'iyah ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila an qala al-faslul khamis nubadun min hikamis salaf radhiyallahu anhum ila qawlihi wa minha qawlu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu at-tawadu'u yarfa'ul khasis wal kibru yad'un nafis wa man talaba ri'asata a'yadhu wa man farra minha tabi'athu. Di antara cuplikan hikmah daripada para salafus saleh, karena para salaf ini atau istilah salaf ini adalah orang-orang yang setelah Nabi, tentunya yang hidup di zaman Nabi atau hidup di zaman setelahnya. Biasanya pengertian salaf ini itu nanti dari tabi'in, karena nanti ini landasannya mengacu kepada satu hadis khairul qurun qarni, dan demikian sebaik-baiknya masa itu adalah masaku kata Nabi.
kemudian yang mengiringinya, kemudian yang mengiringi setelahnya. Intinya yang paling utama itu adalah zaman sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Istilah itulah yang melekat dalam diri kita dengan istilah salafus soleh. Maka di sini di antara salafus soleh di sini yang disebutkan oleh beliau hikmahnya adalah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Salah satu seorang sahabat Nabi, dan ini Bapak dan Ibu sekalian yang ceritanya adalah orang yang tidak tinggi, beliau itu kecil, kecil. Tinggi beliau itu tidak sampai 1 meter Bapak sekalian. Namun beliau itulah yang menggorok lehernya Abu Jahal. Yang memenggal kepalanya Abu Jahal itu nanti adalah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Setelah Abu Jahal itu terkapar karena memang dibidik oleh 2 pemuda dari Ansor. Salah satunya namanya Mu'ad bin Amr ibnul Jamuh, sama Mu'ad atau Muawid bin Afrah, yang membidiknya. Akhirnya dia terkapar, jatuh, hampir mati. Maka didatangi Abdullah bin Mas'ud, karena di waktu dulu Abdullah bin Mas'ud itu pernah didolimi, telinganya itu pernah dirobek oleh Abu Jahal. Maka di waktu itu tatkala Abu Jahal itu hampir mati, maka diceritakan Abdullah bin Mas'ud itu naik dadanya, kemudian telinganya itu disobek juga sama Abdullah bin Mas'ud, kemudian kepalanya dipenggal. Tatkala datang kepada Nabi, ini loh telinga balas telinga, terus yang kepala ini apa? Ziyadah, ini tambahannya, ini bonusnya, ini bonusnya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Yang jelas Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi yang alim tentunya, yang banyak meriwayatkan akan hadis. Singkat ceritanya, kata beliau, at-tawadhu, bermula yang namanya tawadhu, rendah hati, tidak merasa paling mulia, dan bahkan bisa jadi dia memang punya kemuliaan tapi tidak merasa mulia, dan tidak sombong, rendah hati. Maka tawadhu yang semacam itu yarfa'ul khasis, mampu mengangkat al-khasis, orang yang hina, orang yang rendah. Mungkin bisa jadi dari keluarga yang terbelakang, orang biasa, tapi tawadhu orangnya, baik orangnya, kan demikian, rendah hati, tawadhu, tidak merasa lebih mulia, orangnya mungkin sopan, santun dan seterusnya. Maka tentunya wal kibru, sombong, angkuh, congkak, merasa paling hebat, merasa paling mulia, itu yadha'un nafis, mampu menjatuhkan an-nafis, orang yang berharga, orang yang mulia, orang yang utama. Walaupun dia punya ilmu banyak Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kelakuannya tidak benar, orangnya itu congkak, angkuh, tidak rendah hati, dia merasa hebat, merasa alim, mungkin maka ilmunya yang banyak, yang berharga itu dalam dirinya akan rendah jadinya. Tidak mulia orang ini, tidak mulia. Begitu juga dengan kemuliaan lainnya. Mungkin dia orangnya suki, mungkin orangnya bernasab mulia, tapi kalau orangnya congkak, angkuh, maka sama Bapak sekalian, akan rendah juga. Akan rendah juga sehebat apapun itu. Makanya bahasanya nafis. Nafis itu orang yang berharga, orang yang bernilai, orang yang mulia. Semulia apapun itu, dengan apapun itu, dengan sisi duniawi atau sisi ukhrawi, kalau dia tidak tawadhu, kalau dia sifatnya congkak, angkuh, maka akan rendah juga sekali. Ini nasihat yang luar biasa dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Demikian ya. Kemudian ayatku, siapa? Dia cari panggung, dia cari kepemimpinan, cari kekuasaan, riasah, ayatku. Maka riasah itu, kepemimpinan itu, ketokohan itu, ayatku, ayat itu apa? At'abadhu, akan mencapaikan dia. Dia susah payah, dia memberikan segala yang dia punya, namun bisa jadi dia gagal, tidak dapat apa-apa.
kalau pikirannya itu ingin jadi ketua, ingin jadi pemimpin, ingin jadi orang ini dan sebagainya, maaf nih, maka pikiran itu semuanya, tuntutan itu semuanya dalam hatinya itu akan membuat dia capek. Mau tidak mau, uangnya dia korbankan, mau tidak mau turun ke lapisan masyarakat paling bawah, karena ingin dicoblos, karena ingin jadi pemimpin. Akhirnya dia waktunya tidur, tidak tidur dia. Nanti tak ada orang datang, maaf, minta bantuan, beri dia, buat capek. Belum tentu jadi, belum tentu jadi, belum tentu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kan demikian. Ini kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau anda pikirannya itu diasah kepemimpinan, ketokohan, panutan dan sebagainya, kalau itu di dalam pikiran anda, jelas abad riasa itulah akan membuat capek orang itu. Mau tidak mau, dan bahkan bisa jadi gagal, tidak dapat apa-apa. Yang ada cuma capek, yang ada cuma lesu, yang ada cuma ya tadi mengorbankan segalanya, tapi tidak dapat apa-apa. Banyak sekalian, banyak yang model semacam itu. Kemudian kata beliau, waman farro minha, namun siapa orang yang farro, lari dari kepemimpinan, lari dari ketokohan, dia lari, tidak mau dia jadi pemimpin, tidak mau dia jadi kepala ini kepala itu, maka bisa jadi bahwa sekalian tabiatku, kepemimpinan itu, ketokohan itu akan selalu mengikuti dia bakal dikejar. Bakal dia dikejarnya. Tidak perlu kita untuk mengejarnya. Kalau kita mengejarnya, maka bisa jadi segala apa yang kita miliki bakalan ludes dan kita tidak dapat apa-apa. Kalau kita menghindar, kita menjauh, kita lari darinya, bisa jadi itu akan mengikuti kita. Itu akan mengejar kita. Dan banyak orang sekalian dia tidak mau jadi ketua. Akhirnya orang merasa bahwasanya oh ini tepat ini jadi pemimpin. Akhirnya dikejar, pokoknya dia jadi pemimpin, dia jadi ketua. Dan demikian banyak semacam itu. Berawal dari apa? Tidak mau. Berawal dia enggak. Orang respect padanya, orang senang. Tapi kalau orang itu cenderung berhasrat, ingin kelihatan ini pengen jadi ketua ini bahasanya, pengen jadi ketua. Nah, orang tidak bakal senang. Dia mengorbankan segalanya dan dia tidak dapat apa-apa. Demikian intinya di sini nasihat sewajarnya aja. Kalau cuma pangkat yang semacam itu tidak perlu kita mengejar. Kan demikian. Yang jelas tujuan kita tetap fokus akhirat bagus sekalian. Kemudian selanjutnya kata beliau wa qawluhu, dan juga perkataan beliau Abdullah bin Mas'ud, la tafrah bi kasratil iyal. Janganlah anda itu bangga senang dengan kasratil iyal, dengan banyaknya iyal, orang-orang yang ditanggung. Siapa itu iyal? Sebagian ulama mengatakan al-iyal itu adalah al-abna alladzi yajibu nafaqatuhum, yang wajib ia menafkahinya. Bukan banyak-banyakan anak, bukan banyak-banyakan bini, bisa jadi karena iyal itu yang ditanggung secara keseluruhan, bisa jadi anak bini. Walaupun ada mengatakan iyal itu adalah anak, al-abna yang wajib dia tanggung. Bukan itu fokus banyak-banyakannya. Kemudian dia punya anak 1, 2, 3, anaknya banyak, dia senang, dia bangga. Ya jangan, kata beliau, bukan kebanggaan yang semacam itu, bukan kebanggaan yang model semacam itu, banyak-banyak anak, enggak. Bukan kebanggaan itu. Kenapa? Kata beliau, fa inna dzalika, karena banyak-banyak yang ditanggung, banyak anak, banyak bini. Banyak bini bagus sekalian. Kadang orang ada kisah banyak bini, mungkin maaf, sumpah banyak anak. Jangan bangga dengan itu semua. Kenapa? Ini lanjutannya. Fa inna dzalika, karena itu semuanya yang iyal tadi, yang wajib ditanggung tadi, itu adalah susul mal. Susul itu ulat belatung yang menggerogoti harta kita. Dikira enak, pusing sampean, pusing. Jangan dikira maaf nih punya istri 2 itu sampean tambah senang, enggak. Mati separuh sampean. Kecuali Haji Awaludin aja enggak. Itu kalau itu sakti itu beda, itu likulli syai'in mustasnaya. Segala sesuatu itu ada pengecualian, dan sintin itu termasuk pengecualian. Karena dua-duanya yang nanggung beliau. Dan beliau teruskan langitnya dan semacam itu sekalian. Intinya kata beliau bukan suatu kebanggaan, karena yang namanya
tanggungan baik anak istri itu adalah susul mal. Susu itu bukan susu itu bahasa Arab. Yang menggerogoti, yang mengurangi akan harta kita. Mau tidak mau akhirnya pusing dia. Kerjaannya gitu-gitu aja, mungkin maaf gajinya serba mahal sekarang, tambah pusing lagi dia. Tambah pusing, banyak anak tambah pusing dia kalau zaman sekarang ini serba mahal. Gaji segitu tidak naik, tapi bahan-bahan semuanya naik. Kan demikian, yang awalnya mungkin maaf enak pakai mobil, sekarang jarang-jarang pakai mobil. Saya jarang-jarang pakai mobil. Pertama kemahalan jadi pakai motor aja, pakai motor aja. Apalagi yang lain-lainnya tentunya ya tadi merasa benar. Ini semacam juga suatu kebanggaan, banyak anak banyak tanggungan. Karena memang semacam itu. Dan bahkan wa fadihatul rijal, dan bahkan fadihah. Fadihah itu sesuatu yang kurang, sesuatu aib, bisa membuka sesuatu yang kurang atau aib yang fadihah, memalukan. Ar-rijal bagi para laki-laki bisa jadi. Dan demikian, karena banyak anak dan seterusnya, akhirnya maaf anaknya tidak benar, anaknya ya maaf tukang itu masuk sana masuk sini, masuk penjara, akhirnya malah banyak malunya, bukan banyak senangnya, dikira nyaman. Dan demikian, banyak bini ternyata bininya gini macam-macam, tapi omongan orang akhirnya malah buat malu, bukan malah buat senang. Intinya kata beliau, gelogoti harta kita, mengurangi dan akan bisa jadi fadihatul rijal. Fadihah itu sesuatu yang memalukan, sesuatu yang memalukan, kurang aib bagi para laki-laki, akan timbul jadinya gara-gara itu semuanya yang awalnya kita membanggakan mereka, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini kata beliau, wa minha, di antaranya hikmah dari salaf itu adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah satu sahabat Nabi yang pertama-tama memeluk Islam. Ammar bin Yasir ini yang maaf luar biasa kisahnya. Dia sekeluarga, orang tuanya disisa habis-habisan, tapi mereka tetap bersikukuh, berkeras untuk beriman kepada Nabi, tidak tergoyahkan. Padahal disisa habis-habisan, di gurun pasir, ditindih batu yang parah dan sebagainya, mereka tetap mengesahkan Allah. Orang tuanya, ibunya ini Sumayyah, diazablah bahasa sama orang-orang kafir Quraisy, dimasukin tombak kemaluannya dari depan, dari belakang tembus ke depan. Ya, ini ibunya beliau. Pertama kali orang yang syahidah mati dalam keadaan syahid di antaranya keluarganya beliau ini, keluarga Ammar bin Yasir. Apa di antara faidah atau hikmah daripada beliau? Kata beliau dalam kitab ini, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. 3 perkara Bapak Ibu sekalian, man jama'ahunna, siapa orang yang mampu mengumpulkan 3 perkara ini, faqad jama'al iman, sungguh dia telah menggabungkan, mengumpulkan keimanan. Yang pertama, al-insafu min nafsika. Insaf itu berlaku adil, berlaku jujur, min nafsika, dari dirimu. Maksudnya gini Bapak sekalian, orang ini mengutamakan orang lain walaupun dirinya itu memerlukan, walaupun dirinya itu terikat padanya. Jadi insaf, dia berlaku adil untuk orang lain, min nafsi, daripada dirinya. Padahal mungkin bisa jadi maaf dirinya punya kepentingan, tapi kepentingan orang lain itu lebih diutamakan. Itu lebih diunggulkan. Orang ini jelas orang ini memiliki satu sifat yang dia miliki, termasuk orang yang menggabungkan, mengumpulkan keimanan. Kalau ada orang yang model semacam ini, yang ia pikirkan adalah orang lain, yang dia pentingkan adalah urusan orang lain, saudaranya muslim lainnya. Ini yang pertama, yaitu al-insaf min nafsika, yaitu insaf, berlaku adil dari dirimu, yaitu mengutamakan orang lain daripada dirinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wabadlus salami lil alim, dan menebar salam kepada orang yang ahli ilmu, kepada orang yang berilmu. Karena pada dasarnya menebar salam itu suatu yang memang dianjurkan oleh Nabi. Kan demikian, afshus salam wa at'imut
ta'am, terbangkanlah salam dan berikanlah makan. Intinya ini sesuatu yang memang dianjurkan oleh Nabi, terkhusus lebih-lebih kepada orang yang mulia, orang yang punya ilmu agama. Karena setidaknya sekalian kita ini bentuk apa nih? Bentuk kita itu menghormati orang kan demikian. Kan itu berbeda walaupun dia anak kecil, walaupun maaf dia itu lebih kecil daripada kita, lebih muda daripada kita. Kalau dia itu memang orang alim, orang yang mengamalkan ilmunya, ya patut tetap kita akan memuliakannya. Kan demikian. Ya banyak sekarang sekalian fenomena yang zaman sekarang ini, orang yang muda-muda tapi pinter-pinter, alim-alim banyak. Karena kita sekarang bermedsos, kita belalak akan informasi, kita ngerti mana yang alim, mana yang enggak. Kan demikian, dimuliakan siapa itu? Banyak. Ustadz ini, ustadz itu yang muda-muda itu banyak. Orangnya itu alim, alim. Dimuliakan, masuk pondok sini, masuk pondok sana, seminar sana, seminar sini. Kan biasa, patut kita muliakan. Kalau kita muliakan, maksud daripada badlus salam lil alim. Karena mau tidak mau ini bukti kalau kita itu iman kepada Allah. Kan demikian, sesamanya aja kita dituntut untuk menghormati, untuk selalu mengucapkan salam, mendoakan kebaikan. Lebih-lebih orang itu punya ilmu agama. Walaupun dia mungkin maaf muda, kita jangan angkuh. Maksudnya tetap kita memuliakan, jangan sampai maaf gara-gara kita lebih tua, akhirnya bahasanya ilmunya masih muda, tua ilmu. Akhirnya petendeng-petendeng ada yang model semacam itu ada orang-orang yang model semacam itu karena memang ya tadi sekalian dia mengandalkan ketuaannya tanpa melihat akan keilmuan pada diri kita. Demikian yang jelas semuanya sekalian. Kemudian saya lanjut kata beliau, dan yang ketiga wal infaqu minal iqtar, dan memberikan nafkah, mendermakan hartanya minal iqtar, dari ikhtar, keterbatasan, dari kefakiran, dari ketiadaan kebutuhan dari dirinya. Dia tetap berani memberi, walaupun dia itu pas-pasan. Ikhtar itu kebalikan daripada isar atau musir. Kan demikian, ada mukhtir, ada musir. Ada yang ikhtar itu dalam keadaan fakir, maksudnya dalam keadaan ketidakmampuan, tapi dia mampu untuk memberi. Dia berani untuk mendermakan hartanya, bukan pas aku nanti nunggu sukses, nunggu ini, nunggu cair. Jangan harap pas cair lupa orang kayak gini. Kisahnya aja dia bilangnya nanti nunggu pas cair, nunggu ini, nunggu ini. Ujung-ujungnya kita tunggu-tunggu, ndak ada juga cairnya, ndak ada juga cairnya. Tapi kalau orang ini maaf ini tak kala dia tidak punya, dia mendermakan hartanya. Tak kala dia mungkin pas-pasan, tapi dia masih bisa memberikan sebagian hartanya. Ini baru luar biasa. Ini tanda iman baru sekali, karena dia sadar dengan mendermakan hartanya tidak bakal berkurang hartanya. Bal yazdad, bertambah dan bertambah. Mesti terus sekalian. Intinya tiga hal inilah kata sahabat Ammar bin Yasir, kata beliau tanda dia telah menggabungkan akan keimanan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia memperlakukan orang lain itu prioritas daripada dirinya. Dia berlaku adil, dia berlaku insaf kepada orang lain lebih daripada dirinya. Kemudian memuliakan akan orang yang berilmu dan juga mendermakan hartanya walaupun dia tidak memiliki apapun itu. Kemudian saya lanjut, disebutkan di sini rawahul Bukhari. Hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa minha, di antaranya hikmah qaulu Abi Umamah, perkataan daripada Abu Umamah rahimahullahu taala. Kata beliau, man lam yunilkal khaira fi hayatih fala tabki aynaka ala wafatih. Kata beliau, man lam yunilkal khaira, siapa orang yang tidak memberikan kepadamu kebaikan fi hayatih, di masa hidupnya. Karena nala yang nalu itu mendapatkan, kalau anala kan dia memberikan, memberikan. Malam yunilkal khairah, siapa orang yang bukan menjadi sebab kebaikan untuk diri kita di waktu dia hidup. Orang ini tidak ada kaitannya, tidak pernah memberikan kebaikan kepada kita, mengajari kebaikan kepada kita tidak pernah, ngajari baik tidak pernah, menunjukkan kebaikan tidak pernah, mencontohkan kebaikan tidak pernah di masa hidupnya. Maka kata Abu Umamah, fala tabki ainaka,
jangan sampai nangis kedua matamu ala wafatih, atas matinya, atas meninggalnya. Tidak perlu ditangisi. Orang yang tidak ada kebaikan untuk diri kita, kecuali kalau orang yang maaf nih, dia menerjemahkan harta kita untuk kebaikan kita, mungkin mensekolahkan kita, mondokkan kita, atau orang ini menunjukkan kebaikan kepada kita, atau ngajari kebaikan kepada kita, dan seterusnya. Pokoknya ada sahamnya dalam diri kita, dalam kebaikan, baru kita boleh kita bersedih atas meninggalnya. Kalau tidak ada apa-apanya, tidak pernah melihat kebaikan, jangan sesekali mata kita itu menangis akan kewafatan orang model semacam ini. Berarti orang ini tidak ada apa-apanya, tidak ada kebaikan sama sekali, kecuali kalau orang ini maaf ya bisa jadi ikut andil mungkin dalam kebaikan yang kita lakukan, yang kita rasakan kebaikan daripadanya. Bolehlah kita dari itu bersedih atas meninggalnya orang yang semacam ini kata beliau Abu Umamah rahimahullah ta'ala. Kemudian saya lanjut tokoh dan diantaranya perkataan Abu Umamah, kata beliau, idza radiya ra'i bi fi'lid dhibi lam yanbahil kalbu 'alal ghalibi. Kata beliau, ini amat sangat mendalam nih, ini bahasa beliau. Kata beliau, idza radiya ra'i, apabila seorang pengembala itu telah rela dan ridho bi fi'lid dhibi, dengan perlakuan atau kelakuan seekor serigala. Kita ketahui bersama nih, musuhnya pengembala itu adalah seekor serigala. Pengembala ini bisa jadi dia mengembalakan milik orang lain, bisa jadi bukan punyanya. Dia pengembala kambing seumpamanya nih, maka dia dituntut untuk amanah, dituntut untuk dia memperlakukan binatang yang ia gembalakan itu dengan baik, karena memang tanggung jawab. Tapi kalau dia ridho dengan kelakuan seekor serigalanya memangsa akan piaraannya atau gembalaannya, dia biasa, tidak apa-apa, ambil aja, tidak apa-apa. Padahal bukan ampunnya, bukan miliknya itu, ya keliru. Kalau punya dia terserah, berarti kan tidak masalah ini. Tapi kalau punya orang lain kan beda. Kan terkadang roi pengembala itu bukan pemilik, bisa jadi dia cuma bahasa kasarnya babu aja, kan kerja selanjutan gitu aja. Tapi kalau dia ridho dengan kelakuan seekor serigala, kata beliau nih, maka lam yanbahil kalbu, niscaya seekor anjing tidak bakal menggonggong al-gharibi, atas orang asing. Tidak mungkin. Kita ketahui Bapak sekalian, anjing itu biasanya itu yang dibawa kemana-mana oleh seorang pengembala. Setidaknya ini ya yang menjaga kembalaannya, yang menjaga selain dia untuk menjaga kembalaannya. Kan demikian. Kalau bosnya sudah ridho dengan serigala, maksudnya terserah apa kata bosnya, maka ini yang namanya anjing ini, dia tidak, bosnya aja ridho dengan kelakuan serigala, kalau kita ya biar mau orang lain kita tidak masalah. Kata anjing tidak masalah, kita dasar gonggong kan, maksud dimaki orang itu, anjing itu melihat orang asing dia bakal gonggong karena dia antisipasi. Kan demikian, siapa tahu orang ini bakalan meresahkan atau mungkin mengambil kepemilikan majikannya, makanya dia gonggong sebagai bentuk antisipasi. Waspadalah, waspada. Kan demikian dengan orang asing, kecuali kalau maaf orang itu tidak asing, dia kenal, tidak bakal dia menggonggong. Intinya dia, si anjing ini tidak menggonggong dengan keberadaan orang asing. Lantaran kenapa? Lantaran atasnya pengembala itu ridho dengan kelakuan serigala. Ya bahasanya maaf nih, ini kalau kepalanya bisa jadi itu maaf skala negara atau skala provinsi atau skala kabupaten atau skala kecamatan, skala desa. Ini bosnya ridho dengan kelakuan serigala. Padahal ini amanah jabatan ini. Oh tidak apa-apa diambili, di korupsi tidak apa-apa, ridho. Mau tidak mau anjing bahasanya anak buahnya, ya tidak bakal gonggong dia nih. Ada orang asing, tidak apa-apa biar aja. Kepala ini, bosnya ini aja dia membiarkan, ngapain kita ini? Kan gitu bahasanya. Mau tidak mau dia tidak bakal dia merespek, tidak bakal dia menegurnya. Ngapain ditegur?
kepalanya aja dia rindu dengan serigala, apalagi tidak perlu digonggongin ini orang asing, biarin aja sudah. Mau ngikut sama serigalanya ya terserah aja, mau makan situ terserah. Kenapa? Karena kepalanya tidak amanah. Ini jadi intinya kalau sudah ada seorang pengembala ridho dengan kelakuan serigala, maka niscaya seekor anjing pun tidak bakal menggonggong atas orang yang asing padanya, dibiarkannya. Mau tidak mau. Intinya kepala itu penting. Kan ini sekalian. Ya intinya penting sekalian kita memilih yang kepala atau ketua, dalam hal ini orang yang amanah. Kan demikian sekali. Ini pesan atau hikmah yang disampaikan oleh Abu Umamah. Kemudian kata beliau wa qawluhu, dan diantaranya lagi perkataan beliau, al-iktiraf yahdimul iktiraf walam tazril ashraf tubtala bil atraf. Kata beliau al-iktiraf itu pengenalan ya, saling mengenal itu yahdimul iktiraf, mampu merobohkan, menghancurkan iktiraf, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Terkadang orang itu maaf ya, karena mungkin dia dengar dari seseorang, oh si A itu gini, akhirnya kita itu kayak seudon sama dia, padahal belum kenal, belum ngerti, karena sudah diomongi akhirnya ya kita ikut-ikutan nuduh jelek juga. Tapi kalau kita sudah kenal, ngerti, iktiraf, karena dari kalimat arafah kan ma'rifah, iktiraf, pengenalan, ngerti dia, oh sekalinya orang itu baik, sekalinya orang ini sekalinya bagus, sekalinya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan orang lain, akhirnya apa? Roboh yang namanya tuduhan-tuduhan tadi. Kan terkadang semacam ini, kita ini terkadang apa nih, langsung menjas sebelum kita verifikasi. Kan demikian, sebelum kita verifikasi, sebelum kita itu ketahui secara detail, kita sudah menjas, oh orang ini gini, oh gini orang ini, jelek orang ini, kan gitu. Padahal belum ngerti dia. Coba dia ketahui terlebih dahulu, cari dulu tentang beliau seperti apa, kan demikian perilakunya, kelakuannya, baru kita menentukan oh dia jelek atau tidak. Terkadang semacam itu, kita di keburu-buru cepat-cepat untuk menjudge seseorang, menentukan seseorang baik atau tidaknya, padahal kita belum verifikasi, belum kita ya, mendetail mengetahui akan orang tersebut. Demikian. Kemudian walam tazil ashraf, dan senantiasa masih orang-orang mulia itu tubtala, diuji bil atraf, dengan kemuliaan. Atraf itu torof, kemuliaan. Intinya orang-orang mulia itu terkadang masih diuji dengan kemuliaan, karena dia masih di fase nyaman, sehingga kita ingin kemuliaan itu sejatinya adalah ujian untuk dirinya. Wa min jumlati hikamihim radhiyallahu anhum qawlu Hatim Al-Asam rahimahullahu, la tanzur ila man qala wardur ila ma qala wa khudil hikmata haitsu wajadtaha fa innaha dhallatul mu'min fa idza wajadtaha faqayyidha thumma ibtaghi dhallatan ukhra. Termasuk bagian daripada hikmah para salafus saleh, semoga Allah meridai mereka, adalah hikmah yang diriwayatkan daripada Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini orang yang amat sangat luar biasa ceritanya. Beliau bahkan disebut dengan sebutan Luqmanu hadhil ummah. Ini loh Luqman, hakimnya umat Nabi Muhammad ini, yaitu Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Apa di antara hikmah yang diriwayatkan daripada beliau? Di antaranya beliau pernah mengatakan, la tandur ila man qala, jangan sesekali engkau melihat kepada orang yang berkata kebaikan, jangan melihat kepada orangnya. Wandur ila ma qala, namun lihatlah ila kepada ma apa qala yang ia katakan. Lihat isinya, bukan lihat orangnya. Kalau kita lihat orang itu terkadang tidak masuk ke diri kita, terkadang bisa jadi dia lebih kecil dari kita, lebih muda, atau mungkin bisa jadi dia itu musuh kita, bisa jadi dia orang yang tidak kita senangi, mungkin maaf. Kalau melihat itunya, yang ngomongnya, tidak mungkin kita bisa menerima kalau itu suatu kebaikan, tidak mungkin bisa. Tapi lihat isinya, selama itu kebaikan, selama itu ilmu, ya diambil. Kan demikian. Ini nasihat beliau luar biasa, ini luar biasa. Jadi kata beliau, undur ila man qala, maaf, la tandur ila man qala wandur ila ma qala.
Kemudian kata beliau melanjutkan, wa khudil hikmata haitsu wajadtaha, dan ambillah al-hikmah. Hikmah pelajaran atau bisa dikatakan ilmu dan amal. Ambillah ilmu, ambillah hikmah itu yang bermanfaat untuk diri kita. Haitsu wajadta, dimanapun Anda mendapati hikmah tersebut, ambil. Kita mendapatkan hikmah dari seseorang yang mungkin maaf hina, kita anggap dia orang hina, tapi kita mendapatkan hikmah pelajaran yang berharga untuk diri kita, untuk hidup kita. Ambil, jangan sungkan. Dimanapun kita mendapatkannya, walaupun dari orang yang mungkin maaf kita melihatnya itu orang biasa. Terkadang maaf kita sudah orang alim, kita tidak terima saran dari orang lain. Ya, ini keliru juga. Ambil hikmah dari orang yang di bawah kita. Dimanapun kita mendapatkannya. Kenapa? Karena hikmah itu, Bapak Ibu sekalian, kata beliau, fa innaha dhalatul mu'min, karena hikmah itu adalah dhalah, bagian daripada barang hilang milik orang yang beriman. Maksudnya apa? Maaf, ini barang hilang milik orang beriman. Berarti siapapun orang yang beriman berhak untuk mendapatkannya, berhak untuk memilih. Ini barangnya, ini miliknya yang dulu hilang. Ambil, jangan enggak. Ini punya saya, ini tahu punya saya, ini berharga, ini sesuatu yang saya miliki. Tidak saya ambil, ya saya yang keliru. Tadi mikir, ini milik kita, milik orang yang beriman. Ambil. Oleh karenanya kata beliau, dimanapun kita mendapatinya, ambil. Karena itu adalah milik kita. Karena itu yang bermanfaat untuk diri kita. Kan demikian hikmah yang bermanfaat untuk diri kita, ambil dimanapun itu berada. Kemudian kata beliau, faida wajadtaha, kalau Anda sudah mendapati hikmah tersebut, sudah dapat hikmahnya, ilmunya, kesannya kita dapat untuk diri kita, faqaidha, maka ikatlah erat-erat, jangan sampai dilepas. Jangan sampai tidak dipraktekkan, jangan sampai dibiarkan begitu aja. Kalau kita sudah tahu ini bermanfaat buat kita, ini amat sangat penting untuk diri kita, kita biarkan begitu aja, ya kita keliru. Kalau sudah dapat, ambil, ikat, praktekkan, lakukan hikmah tersebut, ilmu tersebut. Kemudian kemudian carilah dhalatan ukhra, barang hilang milik orang yang beriman yang lainnya. Ini cari lagi hikmah yang ini kita dapatkan, kita ambil, kita praktekkan, kan baru nanti cari yang lainnya. Kalau belajar di sini sudah, praktekkan sudah, ya belajar lagi di tempat lain. Kan demikian nih. Kalau sana sudah, belajarlah lagi. Sini sudah ngaji, sana ngaji, ya kayak gitu juga. Sini sudah, kan demikian nih. Kemudian ngaji lagi, tidak pernah tuntasnya. Tetap kita dituntut untuk selalu belajar. Karena hikmah itu tidak mungkin 1-2, kan demikian nih. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan rahmatullah Allah. Wa minha qaulul Imam Abi Hanifah, dan di antara hikmah dari para salafus saleh adalah perkataan daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Insyaallah mungkin kita akan nanti di dalam perkataan Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca perkataan para salafus saleh, mudah-mudahan perkataan beliau ini, orang-orang soleh ini, para salaf kita ini, mudah-mudahan menambahkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah limpahan taufik agar kita dimudahkan untuk selalu beramal soleh. Mudah-mudahan kita masuk orang yang bahagia nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya beri maaf kalau ada tutur kata yang berkenan. Mari Bapak sekalian kita sama-sama baca talqin dzikir. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. المعبود
زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان قديم الإحسان يا قديم الإحسان لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القدير يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbana ya karim, Rabbana ya rahim, Rabbana ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir wa la yajib tawassalna ilaika bil habib tabiyatina wal muslimin qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.